द्वितीय पीयूसी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नमस्कार। कल की जो क्लास में हम लोगों ने देखा, सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा है। तो वह कहता है, जिस घर में मैंने राज्य किया उसी घर में मैं पराधीन बनकर नहीं रह सकता। ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರೆ। तो आगे क्या बताता है देखो, न जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। तो क्या हो जाता है, गंडासा चारा काटने का जो औजार होता है, गडासा ಅಂದರೆ ಏನು ಕುಡುಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ। तो बहुत रात आधी रात थी, तो सुजान उठकर चारा काटना शुरू कर देता है। ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು। ಆಗ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ। सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। देखिए, सारा गांव रात में सो चुका था, लेकिन सुजान भगत करवी काट रहा था। ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ವಿ ಏನು ಮೇವು ಇದೆ ಆ ಜೋಳದ ಮೇವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। इतना जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। तो जैसे सुजान भगत अपना काम छोड़ दिया था, तो चारा काटने के लिए बहुत हाय हाय यानी मांग पड़ी रहती थी, या चारे की जो ಕಮ್ಮಿ हो जाती थी। ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಆಗ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇವು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಆ ಮೇವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಶಂಕರ್ भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। तो सुजान भगत सोचता है, आज मैं इन लौंडों को बताता हूँ चारा कैसे काटना चाहिए। ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮೇವನ್ನು ಕಟಾವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇವನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದು। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में डाले गए हो। तो कटिया का कटा हुआ, महीन जो सूक्ष्म होता है, सुडौल सुंदर, इसमें उपसर्ग है सु अधिक डौल, सुडौल जो होता है। तो क्या हो जाता है, वहाँ पर चारे का बहुत बड़ा ढेर जो है लाकर खड़ा कर देता है, और टुकड़े बहुत सुंदर और महीन थे, ऐसे लग रहा था शायद सांचे में डाले गए हो। ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮೇವಿನ ತುಂಡುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು। ತದನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇವನ್ನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। मुँह अंधेरे बुला के उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला, आज रात भर कटिया ही काटता रह गया। कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। तो वहाँ पर बुला की सुबह सुबह उठ जाती है, सुबह उठकर बताती है, अरे भोला, आज रात को बहुत जल्द उठा था, इतना जो सारा चारा तूने काट दिया है, शायद बहुत जो ढेर लग गई है, यहाँ पर मानता ही नहीं। मैंने कहा है, अगर आपका जी आपका प्राण अच्छा है तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन तुमने क्या किया है, बहुत जो यहाँ पर चारा काट दिया है। ಹಾಗಾದರೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ,
ಮೋಹ ಅಂದೇರಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ಬುಲಾಕಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೇವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು. ಆದರೆ ಇವನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರು ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ನೆ थाने से कहा, वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ तब काम ही करता रहता है, ऐसा कमाओ संसार में और कौन होगा. तो सुजान भगत बताता है, अच्छा आपका बेटा बहुत काम करता है, अरे ऐसा कमाओ संसार में कहाँ मिल सकता है. ಸುಜಾನ್ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ಸೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಿನ್ನ ಮಗ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮಗ ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಗಳಿಸುವಂಥವನು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला, उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ. तो देखिए इतने में क्या होता है, भोला भी वहाँ पर आंखें मलते मलते बाहर आता है. तो इस ढेर को देखकर आश्चर्य हो जाता है. तो माँ से बताता है, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा, बुला कि वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी. तो भोला बताता है, अरे माँ सच में आज शंकर बहुत जल्द उठकर यानी यहाँ पर ಸಾರ ಜೋ ಚಾರ ಕಾಟ ಹೋಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಗ ತಾಯಿಗೆ ಭೋಲಾನು ಸಹಿತ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ, ಶಂಕರ್ ಇವತ್ತು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮೇವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾನ ಅಂದಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನೀನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಲಾ ಮೈ ತೋ ಸವೇರೆ ಉಠಿ ನಹಿ ಪಾತಾ, दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता. भोला बताता है, मैं दिन भर सवेरे उठ नहीं पाता माँ, दिन भर सारा काम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे जल्द उठना नामुमकिन है. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹಗಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬೋಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬುಲಾಕಿ तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾದಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾರ. ಬೋಲಾ ಹಾಂ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई, अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं. क्या उतारू यानी सिद्ध होना. तो बोला बताता है, हाँ माँ शायद दादा ने यानी प्राचीन काल में पिता को दादा कहते थे, तो पिता ने क्या किया होगा, सारा चारा काटा होगा, क्योंकि मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई. मैंने क्या किया, भिक्षुक जैसे ही आ गया तो पिता के हाथ से सारा जो चारा है खींच लिया, लेकिन ये गलत है. लेकिन आज क्या हो गया है, जान देने तैयार हो गए हैं मेरे पिता. ಆಗ ಭೋಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುಲಾಕಿ क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही. देखिए तो बुलाकी बताती है वो हमेशा क्रोधी है, लेकिन सुनेंगे किसकी बात को नहीं सुनेंगे. किसने किससे कहा के लिए आ जाता है, शायद अंडरलाइन कीजिए. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಆರ್ಸಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬುಲಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕ್ರೋಧಿತೋ ಸದಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೋಲಾ ಶಂಕರ್ को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुँह हाथ धोकर हल ले जाऊँ. तो बोला बताता है, माँ शंकर को भी जगा दो, मैं भी क्या करूँगा, हल लेकर चले जाऊँगा. ಆಗ ಬೋಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಂಕರನನ್ನು ಸಹಿತ ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸು, ನಾನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुँचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे. तो देखिए जैसे ही बोला ने चुपके से काम करना शुरू किया, सुजान से कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ी. जब भोला बहुत देर के बाद उठकर खेत चले जाता है, उसी समय वहाँ पर क्या हो गया था, जैसे ही जो सुजान है आधा खेत हल लेकर जोत चुके थे और अपने पिता से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है, और वहाँ पर चुपचाप अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि पिता थे, कुछ बोलने के लिए हिम्मत नहीं होती है. ಹಾಗಾದರೆ ತದನಂತರ ಬೋಲಾ ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗದಾಗ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಏನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
ಅವನು ಅವರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ರೀತಿಯ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है. बोला थक गया है. उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं पाता. सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत करते हैं. तो क्या हो जाता है, दोपहर हो गया था. दोपहर के समय सारे लोगों को भूख लगती है. जो भोला को भी भूख लगी थी और बैलों को सुजान नहीं छोड़ पा रहा है. आसपास के खेत वाले सारे लोग बैलों को छोड़ चुके थे, लेकिन सुजान अभी भी बैलों से काम ले रहा था और वह भी काम कर रहा था. सारे लोगों को आश्चर्य हो जाता है, सुजान इतना बूढ़ा होने के बाद भी किस तरह काम कर रहे हैं. लेकिन बहुत काम कर रहा था ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸುಜಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೋಲಾನಿಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಖಿರ್ डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देना. तो आखिर डरते डरते बोलता है, दादा आज तो दोपहर हो गया, हल खोल देना. ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡು, ಉಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. सुजान हाँ खोल दूँ, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ. सुजान बताता, अच्छा मैं बैलों को छोड़ देता हूँ, आप बैलों को लेकर घर चले जाओ, मैं डांड लकड़ियों को फेंक कर आ जाऊँगा. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆಂದರೆ, ನೀ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಆದರೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೋಲಾ मैं संजा को डांट फेंक दूंगा. ಬೋಲಾ बताता है, मैं संजा को डांट फेंक दूंगा. ಹಾಗಾದರೆ ನಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಜಾನ್ तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं है खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है. इसी गोइंडी के खेत में 20 मन का भीगा होता है, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया. तो सुजान भगत है अपने बेटे को डांटता है, अरे बेटे तुमने सारे इस खेत का सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि जहाँ पर लकड़ियाँ ज़्यादा जमी हुई है तो पानी गिर गिर कर खेत क्या हो गया है, कटोरे की तरह हो गया है. इसी वजह से पास के जो खेत में भी बहुत सारा भिगा हुआ रहता है, इसलिए सारा जो खेत या खेत की फसल बर्बाद हो रही है. ಆಗ ಸುಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಒಗೆಯೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಆ ನೆಲ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ಟಲಿನ ಹಾಗೆ ತೆಗ್ಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಗೆಯೋದು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಗೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बैल खोल दिए गए, भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांट फेंकते रहे. आधा घंटे के बाद डांट फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम था. देखिए, जब बैलों को लेकर जो भोला लेकर जाता है, पीछे से सुजान आते हैं, लेकिन सुजान आने के बाद भी उन्हें थकान का नाम नहीं था. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ತಾಸಿನ ನಂತರೂ ಸಹಿತ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಣಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया. तो क्या करते हैं, बूढ़ा होने के बाद आराम करना था सुजान भगत को घर जाने के बाद, लेकिन सुजान भगत बैलों को सहला रहे थे या पीठ पर हाथ फेर रहे थे. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್, ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ದಣಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳ ಒಂದು ಬೆವರನ್ನು ಸವಿಯುವುದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಯನ್ನು ತುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಉನ್ಕಿ ಪೀಠ್ ಪರ್ ಹಾತ್ ಪೇರ, उनके पैर माले पूंछ सहलाई. तो क्या कर रहे थे, उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं या पैरों पर जो वहाँ पर पैर मलते हैं या पूंछ सहलाते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬಾಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಎತ್ತುಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बैलों की मूंछें
पूंछें खड़ी थी। तो देखिए बैलों की जो पूंछें है खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब सुजान अपने हाथों से बैलों को वहाँ पर सहला रहा था, ಹಾಗಾದರೆ ತನ್ನ ಕೈಯಾರ ಆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೈಯನ್ನು ಉಜ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಾಲ, ಆ ಎತ್ತುಗಳ ಬಾಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था. इसे अंडरलाइन कीजिए, 1 मार्क्स के लिए आ जाता है. तो किसकी गोद में सिर रखे बैलों को सुख मिल रहा था? तो सुजान की गोद में सिर रखे हुए. तो क्या हो जाता है, सुजान के खेत में जो सुजान की गोद में सिर रखे हुए बैलों को बहुत सुख मिल रहा था. बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद ಪ್ರಾಪ್ತ हुआ था. ಹಾಗಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಸುಜಾನನ ಒಂದು ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार है. तो वो जो बैल है कृतज्ञता पूर्वक बता रहे थे हम तुम्हारे साथ हमेशा काम लिए ತಯಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎತ್ತುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅನ್ನಲಾರದೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವು. अन्य कृषकों की भांति बोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेती की ओर चले. तो क्या हो जाता है, सारे लोग वहाँ पर जो कृषक है खाना खाकर बैठे थे, लेकिन उसी समय भोला भी कमर सीधी कर रहा था, लेकिन सुजान फिर से हल लेकर खेत की ओर चले जाते हैं. दोनों बैल उमंग से भरे दौड़ चले जाते थे, मानो ने स्वयं खेत में पहुँचने की जल्दी थी. तो सुजान के साथ भी ये जो बैल है उनका साथ दे रहे थे, वह हमेशा आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि दोनों को काम की ಜಲ್ದಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಲಾನು ಸಹಿತ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸುಜಾನ್ ಆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಎತ್ತುಗಳು ಸಹಿತ ಅವನ ಜೊತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೋಲಾನೆ मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा पर उठ न सका. तो बोला क्या हो जाता है, जैसे ही मड़ैया में झोंपड़ी में सो चुका था, लेकिन पिता को हल लेकर जाते हुए देखता है, उठ नहीं पाता है. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಬೋಲ. ಆದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. उसकी हिम्मत छूट गई, उसने कभी इतना परिश्रम न किया था. उसकी हिम्मत बहुत छूट जाती है, क्योंकि उतना परिश्रम उन्होंने कभी भी नहीं किया था. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೋಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. उसे बनी बनाई गिरस्ती मिल गई थी, उसे जो त्यों चला रहा था. देखिए उसे जो बनी बनाई गृहस्थी संसार मिल गया तो ऐसे ही वह ಚಲಾ ರಹಾತ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೋಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था. देखिए आज बढ़ते हुए चीज़ों की दाम कीमत को लेकर वह घर का स्वामी नहीं बनना चाहता था. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ನಾನು ಮನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए. पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है. देखिए क्या हो जाता है, अगर वह जवान था तो उसे बहुत सारे धंधे होते हैं, इसलिए क्या करता है, तो बहुत सारे धंधे होते हैं, अभी उसकी उम्र है तो हंसना है या गाना बजाना है. इसलिए पड़ोस गांव में दंगल हो रही थी, तो वहीं पर वह चले जाता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೋಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿವೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ದಂಗಲ್ ಕುಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. जवान आदमी कैसे अपने को वहाँ जाने से रोकेगा. किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना
हो रहा है। देखिए तो वहाँ पर बारात भी आई थी, नाच गाना भी हो रहा था, तो सारे लोग वहाँ पर जा रहे थे। ಹಾಗಾದರೆ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕುಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಹಾಡು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ इष्टपड़ताने। बोला जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है। वृद्ध जनों के लिए ये बाधाएं नहीं, उन्हें न नाच गाने से मतलब न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। तो क्या हो जाता है, वैसे जो खुशी के हालात है, खुशी के मौसम है, तो मैं इसे कभी भी यहाँ पर इनकार नहीं सकता। तो जो बूढ़े हैं वह हमेशा इनकारते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर चले जाऊँगा, क्योंकि बूढ़ों को नाच गाने से मतलब नहीं है और खेल तमाशे से वहाँ पर उनको मतलब नहीं है। हम लोगों को खेल तमाशೆ नाच गाने से ಗರಜ್ है, गर्व है। ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದೀವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮುದುಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಡು ನೃತ್ಯ ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ತಮಾಷೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಬುಲಾಕಿನೇ ಕहा बोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। बोला जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। तो बुलाकी बताती है, अरे बेटा आपके जो पिता है हल लेकर चले गए हैं। ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೇಗಿಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೋಗುವಲ್ಲಕ್ಕೆ। ಆಗ ಬೋಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಹಿ ಜಾನೆ ದೋ ಅಮ್ಮ, ಮುಸ್ಸೆ नहीं होगा, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। तो अंतिम दृश्य देखिए, अंतिम दृश्य में क्या है, सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टीकाएं हुई, निकल गई सारी भगती, बना हुआ था माया में फंसा हुआ था आदमी काहे को भूत है। देखिए क्या हो जाता है, सुजान भगत फिर से अपने गांव में नाम सम्मान कमाया परिश्रम करके, और उसका नवीन उत्साह पर जो सारी टीकाएं हो रही थी, तो क्या है, माया में फंसा हुआ है आदमी, तो आदमी भ्रम में है, माया में है, तो आदमी काहे को भूत है, तो आदमी क्या है, यहाँ पर भूत नहीं है। इस तरह ये जो हमारा भ्रम है, ये कथा को वहाँ पर स्पष्ट कर देता है सुजान भगत। ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಯಾ ಮೇ ಫಸಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಜಾದುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆದ್ಮಿ ಕಾಹೆ ಕೋ ಭೂತ है, ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ದೆವ್ವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ನಲ್ಲಿ इत्तु। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। तो पहले अधिकार को फिर से प्राप्त कर लेता है, जैसे पहले साधु संत थानेदार शिक्षा विभाग के ऑफिसर हाकिम लोग आते थे, आज भी फिर आने लगे। ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾಧು ಸಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उनका आदर सम्मान होता है, अब कि उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती, जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। तो क्या हो जाता था, फिर से वहाँ पर अनाज रखने के लिए बखारी में जगह नहीं थी, और वहाँ पर जैसे ही खेत में 5 मन का जो मुश्किल होता था, या आज 10 मन के बराबर उपज फसल आ रही थी। ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಖಾರಿ ಆ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಸಾಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ ಬೋಲಾ ಶಂಕರ್ ದುಡಿಯುವಾಗ 5 ಮಣ್ಣಿನಷ್ಟು, ಹೌದಾ, 1 ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ 40 ಸೇರಿನ ತೂಕ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಉಪಜ್ ಬೆಳೆ, ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಚೈತ್ का महीना था, खलियानों में सतयुग का राज था। देखिए चैत का महीना है, लेकिन जो खलिहानों में खेतों में क्या हो गया है, सतयुग का सच्चाई का आज राज था। ಹಾಗಾದರೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಇದೆ, ತಿಂಗಳಿದೆ, ಖಲಿಹಾನು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸತಯುಗ, ಆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ಯಾರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे, यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे ही कृषक जो है आज अपने जो सफलता में ऊपर छूमने लगे हैं,
और यहाँ पर बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, तो उनको भी आज अपने हृदय से बहुत ಖುಷಿ हो रही है। ಇವತ್ತು ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳು ರಾಶಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ। सुजान भगत टोकरे में अनाज भरकर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। तो क्या हो जाता है, जब सुजान के घर में अच्छी फसल आती है खेत में, तो सारी फसल को टोकरियों में भरता था, शंकर और भोला लाकर घर में रखते थे। लेकिन उसे सुजान के चारों ओर, क्योंकि सुजान दान धर्म करने वाला आदमी था, इसलिए बहुत सारे भिक्षुक बाट आकर वहां पर खड़े हुए थे और उन भिक्षुकों में वह भिक्षुक भी था 8 महीने पहले उसके घर से खाली हाथ गया था, क्योंकि उसके पत्नी और बच्चों की वजह से। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತುಂಬಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೋಲಾ ಮತ್ತೆ ಶಂಕರ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಸುಜಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೈಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನ ಸುತ್ತುವರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಕೈ ಹುಯಿಯಿಂದ ಹೋದಂತಹ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅವನು ಸಹಿತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा है? तो सुजान बताता है, क्यों बाबा आज कहाँ कहाँ पर चक्कर लगा कर आई, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಬಂದಿದೀಯಾ ನೀನು? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास आया हूँ। तो भिक्षुक बताता है, अभी मैं कहीं पर नहीं गया, पहले आपके पास आया हूँ। ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। भगत, अच्छा तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको जाओ। भगत बताता है, अच्छा तुम्हारे सामने इतना बड़ा ढेर है, तो जितना आप अनाज उठाकर लेकर जाते हो जा सकते हो। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು। ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, आरसी के लिए या किसने किससे कहा। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूंगा। भिक्षुक बताता है, क्षुब्ध यानी परेशान आंखों से बताता है, नहीं बाबा आप अपने हाथों से दे दो, मैं उतना ले लूंगा। ಆಗ ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಡ, ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಮಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತದ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಭಗತ್, नहीं तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भगत बताता है, आपको कितना उठाना है ले लो, ಎಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಏಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಾರ ಏಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಭಾರನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀ ತಗೋಬಹುದು। भिक्षुक के पास एक आदमी एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। तो भिक्षु क्या हो रहा था, भिक्षु के पास एक बड़ी सी चादर थी, तो वहां पर वो जो बहुत 10 सेर से अनाज उसमें ज्यादा भरता है और लेकर जाता है, संकोच से वह डरने लगता है। लेकिन भगत उसे बताता है, अरे बाबा इतना तो एक बच्चा उठा सकता है और थोड़ा भर लो। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ತನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಚಾದರನ್ನ ಹಾಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾನೆ। ಆದ್ರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಸುಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन भिक्षुक को भोला का डर था, क्योंकि 8 महीने पहले भोला ही उसके हाथ से गठरी को छीन लिया था, इसलिए संदेह की नजरों से देखकर डर जाता है। ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂತರ ಈ ಭೋಲಾ ಅವರ ತಂದೆ ಕೈಯಿಂದ ಗಂಟನ ಕಸಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂದೇಹದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು। भगत, नहीं तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भगत बताता है, नहीं तुम बहुत संकोच में आते हो, और भी भरो, बहळಷ್ಟು संकोच होना पड़ती है तुमको। भिक्षुक ने एक पसेरे अनाज और भरा और फिर भोला की ओर संशय दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। तो देखिए भिक्षुक वहां पर भोला की ओर देखते देखते संकोच से भर लेता है, लेकिन सुजान बताता है
अरे उसके ओर क्या देखते हो, मेरी तरफ देखो, ये मेरा परिश्रम है या मेरी परिश्रम की कमाई है, जितना उठा सकोगे ले लो. ಆಗ ಭಿಕ್ಷುಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆನ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸುಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀಯ ಬೋಲಾನ್ ಕಡೆ, ಅವನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಭಿಕ್ಷುಕ್ ಡರ್ ರಹಾ ತಾ कि कहीं उसने अनाज भर लिया और बोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी बद होगी. तो वह सोच रहा था, अगर मैं अनाज को भर लेता हूँ लेकिन बोला मुझे बेशर्म कर देता है, बहुत मुझे बद असह्य हो जाएगा. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೋಲಾ ನನ್ನ ಕೈಯಾರ ಗಂಟನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी. तो वह सोचता है, अरे सारे भिक्षुक समझेंगे ये भिक्षुक बहुत लोभी है, इसलिए मैं नहीं भर सकता. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಬುರುಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ. तो सुजान बहुत ज़्यादा ही उस गठरी में फसल डालकर बताता है, उसे उठाकर ले जा सको. ಆವಾಗ ಸುಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಗಂಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಿಕ್ಷುಕ್ बाबा इतना मुझसे उठ न सकेगा. अंडरलाइन कीजिए किसने किससे कहा. ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಬಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗತರೆ इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं. तो भगत बताता है, अरे इतना नहीं उठेगा, उठ सकता है, क्योंकि बहुत होगा तो मन भर, एक मन जैसा है, 40 शेर जैसा है, भला उठा सकते हो, पहले देखो शायद उठ सकता है. ಆಗ ಭಗತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಕೇವಲ 40 ಸೇರಿನ ತೂಕದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಹೊತ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी. तो क्या करता है, गठरी को आजमाता है, परीक्षा करता है उठाकर, लेकिन ಭಾರಿ ಥಿ. ಆ ಗಂಟನ್ನ ಆಜ್ಮಾಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. ಜಗಸೆ हिली भी नहीं, बोला भगत जी यह मुझसे न उठ सकेगी. तो जगह से हिल भी नहीं पाती, तो बताता है यह मुझसे उठ न सकेगी. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. भगत अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो. भिक्षुक बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा. भगत अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा. तो भगत बताते हैं, आपके गांव का नाम क्या है. तो भिक्षुक कहता है, मेरे गांव का नाम बहुत बड़ी दूर है और गांव का नाम है अमोला. तो अच्छा आगे आगे चलो, मैं गठरी को लेकर आता हूँ. ಆಗ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಗಂಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವುದು. ನನ್ನ ಊರು ಅಮೋಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾನೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए. देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए. उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था. देखिए क्या हो जाता है, आज जैसे भिक्षुक आगे जा रहा है, पीछे गठरी को उठाकर सुजान लेकर जा रहे हैं, तो सारे लोगों को हैरान हो जाते हैं. इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी जो सुजान क्या कर रहा है, गठरी को लेकर जा रहा है. कौन सा नशा इनके ऊपर छा गया है. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಗಂಟನ್ನ, ಭಾರವಾದ ಗಂಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ನಶೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಪೌರುಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था. तो देखिए 8 महीने निरंतर लगातार अविरल यानी जो मिला हुआ परिश्रम, हमेशा लगातार परिश्रम उन्होंने किया था. 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था. आज फिर से सुजान भगत परिश्रम करके अपने घर में जो अधिकार खोया था, उस अधिकार को पा चुके थे. ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ದೂರ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ
सुजान भगत। यही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट सकती है। देखिए, अगर एक जो तलवार होती है, अगर वो जो तलवार तीक्ष्ण नहीं होती है, एक केला भी नहीं काट सकती। अगर वही तलवार को सान के पत्थर पर हम लोग को जो तीक्ष्ण कर देते हैं, तो वह तीक्ष्ण होकर लोहे को भी काट सकती है। ಹಾಗಾದ್ರೆ यही इसका ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಂತೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನ ಸಾನ್ ಪರ್ ಮಸೆಯುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಸಿದ್ರೆ ಅದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅದು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್. ಮಾನವ जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। देखिए, मानव जीवन में जो लाग होता है, लगाव होता है, बहुत ಮಾಯನೆ ರಕ್ತಾ ಹೈ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है. देखिए, अगर जिसके पास लाग होता है, मन होता है या इच्छा होती है, वह जो बूढ़ा होकर भी जवान के समान है. जिसके पास लाग, मन करने की आशा या गैरत, शर्म नहीं है, तो वह मृत के बराबर है. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಆಸೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ಮುದುಕನಾದರೂ ಸಹಿತ ಏನು ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನ ಹಾಗೆ ಸಮಾನ. ಅಥವಾ ಯಾರ ಕಡೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಚಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಮೃತ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. सुजान भगत में लाग किया और उसी ने उन्हें अमानुष्य बल प्रदान कर दिया. तो देखिए, आज सुजान भगत मनुष्य का संबंध क्या होता है इसको लेकर अपने बच्चों को, पत्नी को बता चुका था. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. चलते समय उन्होंने बोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये बाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए. तो क्या हो जाता है, चलते समय सुजान भगत जैसे अमोला जा रहा था, अपने बड़े बेटे को बताता है सगर्व नेत्रों से, यानी गर्व के नेत्रों से, यही कोई भी भिक्षुक खाली हाथ न जाए. ಆಗ ಬೋಲಾನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತನ್ನ ಖಾಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೋಗಬಾರ್ದು. बोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ. वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था. देखिए, भोला चुपचाप खड़ा हो जाता है क्योंकि आज पिता के सामने वह अपने हार को मान लिया था, क्योंकि पिता उसे परास्त हारा दिया था. क्योंकि बड़े जो होते हैं हमारे भलाई के लिए होते हैं, माता पिता हम लोगों को अच्छा संदेश देते हैं, इसलिए हम लोगों को बड़ों का आदर करना जरूरी है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಂದೆ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗೇಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಪರಾಜಿತ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸುಜಾನಿನಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಥವಾ ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಪಾಠದಿಂದ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಲೇಖಕರು.